Once again, I welcome you to my called Avi's Academy. So, in the previous video, I have discussed about a concept in GST, which is on time of supply. So, there I have discussed about time and the determination of time of supply of goods. So we will revise what we have done in the previous video. So I was discussing about what is time of supply, why it is important, and then we were discussing about determination of time of supply in case of goods under forward charge basis and reverse charge basis. We will consider the first aspect, which is time of supply of goods under forward charge basis. So in the case of forward charge basis, so we consider four dates. Date of issue of invoice. So when the invoice is actually issued, that date, and then due date for issue of invoice. So as per GST, there is a particular date. Before that date, seller has to issue an invoice to the customer. So due date for issue of invoice, we have to consider that date. So first we have to compare these two date of issue of invoice and due date for issue of invoice. So after comparing this, we have to choose one, then we go further in selecting another two dates which is relating to payment. So when I speak about payment, there are two dates which we consider. First one, date of receipt of payment credited to date of receipt of payment. In that case, we actually consider when the amount from the buyer is credited to seller's bank account. So that date of receipt of payment. And the last date is date of entry in the books of account, date of receipt which is entered in the books of account of the seller. Date of issue of invoice, due date for issue of invoice, date of receipt of payment, date of receipt entered in the books of accounts of the seller. We have to compare these four dates. Among these four dates, which date comes first, which is earliest, that date we consider it for deciding time of supply of goods under forward charge. Whereas in case of reverse charge, where we purchase a goods, we being the businessman, we purchase a goods, which we purchase a good from an unregistered dealer. That time the liability to pay tax will be in the hands of the seller. In that case, how to decide the time of supply? So again, there we consider certain dates. Among those four dates, which date comes first, that date we consider for the time of supply. So there again, date of issue of invoice, then we consider 30 days from the date of issue of invoice, date of receipt of payment credited to the bank account, and then we have same date of entry in the books of date of payment made in the books of account of the seller, because there we are paying the amount. Among these four dates, which date comes first? We have considered it as time of supply in case of goods under reverse charge basis. Next will be, in this video we will be continuing towards determination of time of supply of services, how to decide about time of services. Here also we consider set of dates. First date of ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಡೇಟನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನದರ್ ಒನ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ GST ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಆ ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ to decide time of supply of services. We have to ignore date of issue of invoice. Date of issue of invoice issue ಮಾಡದಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಡೇಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಯರ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾವಾಗ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಡೇಟನ್ನು, ಈ 4 ಡೇಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 4 ಡೇಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ there is a prescribed period within which invoice has to be issued. If not, we ignore date of issue of invoice and we consider date of provision of service. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 31 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಆಫ್ ದ GST ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ is a banking service, in that case date of issue of ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಿಂದ 45 ಡೇಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45 ಡೇಸನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ವೆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ 30 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ನಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ 45 ಡೇಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ 30 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ 4 ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಈ 4 ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರಿಂದ ಅಥವಾ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 dates, which is date immediately following 60 days from the date of issue of invoice. ಯಾವಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಿನದಿಂದ 60 ದಿನ ಮುಂದೆ ಆ ದಿನವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟುಡೇ, ಈ ದಿನದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಆ ದಿನವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನದರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ payment. We need to make payment to the supplier of the service. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹಣ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ದಿನವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಡೇಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡೇಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್, ಈ 3 ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರಿಂದ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೈ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವಾಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ದೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ONGC ಆ್ಯಂಡ್ MRPL. MRPL is an associated enterprise of ONGC. ONGC is a parent company and MRPL is a subsidiary company. Or in other case, maybe if you take SBI and SBI's branch outside India. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, SBIನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಒಫಿಷಿಯಲ್, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ some executive of that branch, he comes to India and renders some services in India. In that case ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಡೇಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಡೇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಫಾರಿನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆ ದಿನ. ಆರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವಾಗ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಅವರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಈ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ, ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಡೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ in case of supply by associated enterprise outside India. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವೌಚರ್ಸ್. ಸೊ ವೌಚರ್ಸ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೌಚರ್, ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ವೌಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಪನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಥವಾ ಆ ಶೋರೂಮ್ನವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವೌಚರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ವೌಚರ್ ಎಂಟೈಲ್ ಅಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೌಚರ್ ಅಥವಾ ವೌಚರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವೌಚರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೋರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೌಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೌಚರ್, ನಮಗೆ ವೌಚರ್ ಇವತ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ವೌಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಒಳಗಡೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆ ವೌಚರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಾಪಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಚ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಜನರಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ವೌಚರನ್ನು GST ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್ ಅಂದರೆ ಆ ವೌಚರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೌಚರ್. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆ ಶಾಪಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೌಚರ್ ಯು ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಯಾವ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೇಟ್ ಇರೋದು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ವೌಚರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ವೌಚರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟನ್ನೇ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವೌಚರ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ವೌಚರ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್. ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೌಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಇಶ್ಯೂ ನೀಲ್ಗಿರಿಸ್ ಇದು ವೌಚರ್ಸ್. ಸೊ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ the products which are available there. So you can purchase any product of the worth which is mentioned in that voucher. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೌಚರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವೌಚರನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೌಚರ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ ಅಂತ. ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ವೌಚರನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೌಚರ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೌಚರ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವೌಚರನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, we will move on to our next concept, that is relating to other cases, residual provision cases. ಈ ಉಳಿದ ಕೇಸಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, I discuss about residual provisions. So time of supply in all other cases. ಉಳಿದ ಕೇಸಲ್ಲಿ time of supply of goods under forward charge, time of supply of goods under reverse charge, time of supply of service under forward charge, time of supply of service under reverse charge in case of associated enterprises and in case of voucher. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಎಲ್ಲ 6 ಕೇಸಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಲರ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ, ಯಾವ ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದಿನವನ್ನೇ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಡ್ಯೂ ಡೇಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದಿನವನ್ನೇ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್, ಯಾವಾಗ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟನ್ನೇ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ GST ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಲರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್
ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಲೇಟ್ ಫೀ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇ ಇಂಪೋಸ್ ಅ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಲೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇನ್ವಾಯ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ರಿಸೀವ್ ಸಚ್ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಡಿಲೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ರಿಸೀವ್ ಸಚ್ ಎಡಿಷನ್. ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬಹುದು, ಆರ್ ಲೇಟ್ ಫೀ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಆ ನಂತರ ವೌಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೌಚರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೌಚರನ್ನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ವೌಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಐ ಮೀನ್ ಬೈಯರ್ ಯಾವಾಗ ಆ ವೌಚರನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟನ್ನು, ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೌಚರನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ 2 books which again I have mentioned in the previous video. You can refer these 2 good books. So this will help you in understanding the concept in a better way. So this is all about time of supply. I thank you for watching and listening to this audio, and if you like this audio, uh, click on like button, and if you want to listen to more such videos, please subscribe to my channel and press bell icon to get continuous notification about my future videos. Thank you.